Do you have faith in God? Have you ever written a letter to God? तुमे केबे भगवान को निकट को पत्र लिखिछ कि? Did you ever come across someone writing a letter to God? तुमे सेही भली व्यक्ति संस्पर्श रे आसीछ कि जी भगवान को पाख को लेटर लिखिछि? People believe faith can move mountains. लोक विश्वास अछि विश्वास बलरे गिरी मध्य चली थाए। हाँ पिला माने से माने ठीक विश्वास करती कहीं ना जड़े व्यक्ति पाखरे सेतिकी विश्वास नथिले से केबे हेले भगवान को निकट को पत्र लिखि पारिबो नाही। सेही भली विश्वास रखिछि जड़े मनीष जार नाउ जी लेंच सी विश्वास रखिकी भगवान को निकट को पत्र लिखिछि। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? कौन भगवान को निकट को लेंचर पत्रटी पहुँची थी कि? डज गॉड सेंड हिम द मनी? कौन भगवान ताकू पैसा पठे थे कि? संपूर्ण स्टोरी को जानिया पई हेले हमको पूरा टेक्स्ट को पढ़िया पई पड़िबो। जय जगन्नाथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपण मानको स्वागत मोर ही एमटी स्टडी मेट यूट्यूब चैनल को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोज ए लेटर टू गॉड. It was written by G.L. Fuentes. I hope you all will enjoy it. G.L. Fuentes करो पूरा नाम हेउछि ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स, जे कि एही A Letter to God स्टोरीटी को लिखिचंती। He was born in 1895 and died in 1966. He was a Mexican novelist, poet and journalist. He started writing at the age of 15 when the Mexican Revolution began. से तांकर लेखा को आरंभ करथिले 15 वर्ष बयस रे जेतेबेले होउछि मेक्सिकान रिवोल्यूशन बा मेक्सिकान विप्लव हेउथिला। His stories are exciting and humorous. तांकर स्टोरी गुडी को बहुत रोमांचक, मजादार एवं हास्य रसात्मक बोध। He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. से 1935 मसीहारी पुरस्कृत होते कौथरे ना आर्ट्स एंड साइंस रे। स्टूडेंट्स प्रथम आमे न्यू वर्ड्स जानिबा। क्रेस्ट टॉप ऑफ ए हिल ओडिया रे एहार माने होची शिखर। डॉटेड स्कैटर्ड ओवर एन एरिया बिछाड़ी होई पड़िथिबा। प्रॉमिस्ड शोड द शाइन प्रतिश्रुति बहन करुवा। हार्वेस्ट टू पिक एंड कलेक्ट क्रॉप्स ओडिया रे एहार माने होची अमल करिबा। इंटिमेटली अंतरंग भाबरे इंग्राजी रे क्लोजली। प्रेडिकेटेड पूर्वानुमान करिथिले। एस्टिमेटेड फोरटेल द फ्यूचर। अप्रोचिंग पहुँचीबा। कमिंग नियरर प्लेजर आनंद इंग्राजी रे एहार माने होची हैप्पी। रिगार्डेड एक निर्दिष्ट भंगी देखिबा। कन्सिडर बा थिंक ऑफ इन ए स्पेसिफाइड वे। ड्राफ्ट इन घोड़े होई रहिबा। राउंड समथिंग बा कवर। कटन यार ओडिया माने होची चादर। तापरे ब्लो ब्लोर अर्थ होची बोहिबा। हेलस्टोन यार अर्थ होची कुआपत्थर। रिजेम्बल्स मीन्स टू बी लाइक और बी सिमिलार जार ओडिया अर्थ होची समान दिसिबा। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स मीन्स टू शो समथिंग दैट इज यूजुअली हिडन बा अनावृत करिबा। फ्रोजेन पॉल्स मीन्स हेलस्टोन एठारे बही रे जमी जाइथिबा मोती बोली कुहा जाइछि किंतु एहार अर्थ होची कुआपत्थर। एक्सक्लाइम्ड अर्थ विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जार ओडिया अर्थ होची विस्मय रे कहिले बा उच्च स्वर रे कहिले। रिमेंड बाकी रहिला इंग्राजी रे होची टू स्टे। डिस्ट्रॉय यार अर्थ होची टू डैमेज समथिंग ओडिया रे नष्ट होई जिबा। लोकर्ड्स यार अर्थ होची ए फ्लाइंग इंसेक्ट फ्रॉम हॉट एरिया इटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स जार ओडिया अर्थ होची पंगोपाळ। सॉलिटरी लोनली जार ओडिया अर्थ होची एकाकी। अपसेट सैड ओडिया रे दुख। कनसाइंस कनसाइंस अर्थ होची
ए सेन्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग ओडिया रे अंतर विवेक। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର ଏକ ନିମ୍ନ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ସେହି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ? ପାଚିଲା ମକା କ୍ଷେତ ଏବଂ ନଦୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭଲ ଅମଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower. ସେହି କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଥିଲା? ନା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଦରକାର ହେଉଥିଲା। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସକାଳ ଲେଞ୍ଚୋ ଯିଏ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। Now we are really going to get some water, omen. ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପାଣି ବା ବର୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଛି। The woman who was preparing supper. ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସପର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଠାରେ ସପର ମାନେ ହେଉଛି ଦ ଲାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଯାହା ଖିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଡିନର ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ହାଲକା ଅଳ୍ପ କିଛି ଖିଆଯାଇଥାଏ। ରିପ୍ଲାଇଡ୍ ଇଏସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ବର୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ୱେଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ସ୍ମଲର ୱାନ୍ସ ୱେଆର୍ ପ୍ରେଇଂ ନିୟର୍ ଦ ହାଉସ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ ଓମେନ୍ କଲ୍ଡ ଟୁ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲା। କମ୍ ଫର୍ ଡିନର। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସ ଡିନର ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଡିନର କଲେ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହାଡ୍ ପ୍ରେଡିକେଟେଡ୍ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଲେଞ୍ଚର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପର୍ବତ ଭଳି ବିଶାଳ ମେଘମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଆସିବା ବା ଏକାଠି ହେବାର ଦେଖାଗଲା। The air was fresh and sweet. ସେହି ପବନଟା ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା ଆଉ ମିଠା ଥିଲା। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. ତ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା? ନିଜ ଶରୀରରେ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s." ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲେଞ୍ଚୋ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଥିଲା, 10 ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା, ଏବଂ ସାନ ଗୁଡ଼ିକ 5 ସେଣ୍ଟ ଥିଲା। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a cotton of rain. ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ମନୋଭାବନା ସହିତ ସେ ବର୍ଷାର ପରଦା ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଫୁଲ ଭରା ପାଚିଲା ମକା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିଲା। But suddenly, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. କ'ଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। These truly did resemble new silver coins. ଏଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ନୂଆ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls.
ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ସେହି ଜମଟା ବନ୍ଧା ମୁକ୍ତା ବା କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। ଇଟ୍ସ ରିଆଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ ଏକ୍ସକ୍ଲାଇମ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସତରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେଞ୍ଚୋ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏହି କଥାଟି କହିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସ୍ କ୍ୱିକଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କ୍ୱିକଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଲ୍ଦି ପଳାଇଲା ନାହିଁ। ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଦ ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍, ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଦ ହିଲ୍ସାଇଡ୍, ଦ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ କେତେ ସମୟ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ଷା? ନା, ଘର, ବଗିଚା, ପାହାଡ଼, ମକା କ୍ଷେତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। କ୍ଷେତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ସତେକି ଏହା ଲୁଣରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ଗଛରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ସେହି ମକା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରୁ ପୁରା ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସାଡନେସ୍। ଲେଞ୍ଚୋର ମନ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ ହାଡ୍ ପାସ୍ଡ ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ହି ସନ୍ ଏ ପ୍ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକର୍ସ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଥମିଲା, ସେ ନିଜ କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏକ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକର୍ସର ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୋକର୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନସେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହଟ୍ ଏରିଆ ଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରଇଂ କ୍ରପ୍ସ। ଓଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଙ୍ଗପାଳ, ଯେଉଁମାନେ କି ଝିଣ୍ଟିକା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଖାଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଦ ହେଲ୍ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଂ। ଏହି ଝଡ଼ କିଛି ବି ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଟୋଟାଲି କର୍ନ ପାଇବା ନାହିଁ ବା ଟୋଟାଲି ଆମର ଭଲ ଅମଳ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରୋଫୁଲ୍ ୱାନ୍। ସେହି ରାତିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ। ଆମର ବର୍ଷଯାକ ପରିଶ୍ରମ ପୁରା ବୃଥାରେ ଗଲା। ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍। ଏଠାରେ କେହି ଏମିତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବୁ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ who lived that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. ତ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ଭରସା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକାକୀ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍। ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲି ଲସ୍। ଯଦି ଏହା ଦେଖାଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲସ୍, ହେଲେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ରିମେମ୍ବର, ମନେ ରଖ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକିଲାରେ ମରିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଅନାଥ ପିଲା, ପାଗଳା ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଭୋକରେ ମରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଞ୍ଚୋ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଏବଂ କହିଛି, କେହି ବି ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, କେତେ ଯାଇକି ବୁଝିଲେ, ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଆନିମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ ଜାଣିବା। ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର ଏକ ନିମ୍ନ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
ଏହି ଉଚ୍ଚତାରୁ ନଦୀ ଏବଂ ପାଚିଲା ମକା କ୍ଷେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭଲ ଅମଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାଟିଏ। ସକାଳୁ ଲେଞ୍ଚୋ, ଯିଏ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି ସେ କାମ କରିନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପାଣି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ କଥାଟି କହିଛି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ବର୍ଷା ଟିକେ ପାଇବା। ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାନ ପିଲାମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଲେଞ୍ଚୋର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପର୍ବତ ଭଳି ବିଶାଳ ମେଘମାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ପବନ ଖୁବ୍ ଜୋରସେ ବୋହିଲା। ସେ ପବନଟି ସତେଜ ଏବଂ ମଧୁର ଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ କେବଳ ନିଜ ଶରୀରରେ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆକାଶର ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ। ବଡ଼ ଟୋପାଗୁଡ଼ିକ 10 ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସାନଗୁଡ଼ିକ 5 ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ଅଟନ୍ତି। ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ମନୋଭାବ ସହିତ ସେ ବର୍ଷାର ପରଦା ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଫୁଲ ଭରା ପାଚିଲା ମକା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରବଳ ପବନ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ନୂଆ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ସେହି ଜମାଟ ବନ୍ଧା ମୁକ୍ତା ବା କୁଆପଥରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସତରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଲେଞ୍ଚୋ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘର, ବଗିଚା, ପାହାଡ଼, ମକା କ୍ଷେତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା। କ୍ଷେତଟି ପୁରା ଧଳା ହୋଇଗଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ ଲୁଣର ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଛି। ଗଛର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ। ମକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଗଛର ଫୁଲଗୁଡ଼ିଏ ଝଡ଼ିଗଲା। ଲେଞ୍ଚୋର ମନ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଥମିଲା, ସେ ନିଜ କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏକ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ କିଛି ବି ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଆଉ ଭଲ ମକା ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ରାତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ରାତି ଏବଂ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣର ରାତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥାରେ ଗଲା। ଆଉ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ଏକାକୀ ଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ଶୁଣିଥିଲା କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକରେ ମରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା, କେହି ବି ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏହି ବିଷୟର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।